بانا شنکری عیدگاہ میدان میں آج ایک شاندار نماز کا انعقاد ہوا۔ امام صاحب نے گراؤنڈ میں نماز کی میزبانی کی اور یہ ایک منفرد تجربہ تھا۔ تقریباً 40,000 لوگ یہاں جمع ہوئے، جو کہ ہماری کمیونٹی کی یکجہتی اور ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایک چہرے پر خوشی اور سکون تھا، اور یہ دیکھ کر دل کو سکون ملا کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عید کی خوشیوں کا تبادلہ کیا۔ یہ لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی خاندان کی طرح ہیں، اور ایسی تقریبات ہمیں مزید قریب لاتی ہے۔ یہ دن ہماری روحانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہم سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پہلی رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات پر 3 مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر میں رکوع میں سے بالکل نہ پڑھنے ہو۔ صفوں کو درست کرنا بھی نماز میں شامل ہے، نماز کا حصہ ہے۔ اور گزارش ہے نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، سامنے ایک مرتبہ اتنی تھوڑی دیر زحمت دوبارہ کرتے ہوئے منہ کو برداشت کرتے ہوئے آپ اپنی نام کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یہ جو بائیں جانے یہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں، دیکھیے سامنے ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ذرا بہتر سے سب تمہارے کیسے پورے میں پہلے تو تمام کو آج اس موقع پہ تہ دل سے عید مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور تمام کو دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اس بار کے ہونے والے حج جو 2025 کا حج عافیت کے ساتھ ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو وقت بل پاس ہونے جا رہی ہے کسی حالت سے وہ بل رک جائے، کیونکہ پوری ہندوستان کے اندر اس بل کو پورے مسلمان ایک ہو کے اس کو روک رہے ہیں۔ جتنے بھی دوسرے سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بل کو سپورٹ نہ کریں، یہ ہماری درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ وقف کی جو املاک ہے، جائیداد ہے،
یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے اور یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کے تعلق سے ہندوستان کی حکومت جو بھی کوششیں کر رہی ہے یا جو بھی اس کے خلاف بل پاس کر رہی ہے، یہ ملک کے دستور کے بھی خلاف ہے اور جمہوریت کے بھی یہ خلاف ہے، اور ملک کی جو اکثریت ہے یہ لوگ بھی اسے بالکل ناپسند کر رہے ہیں۔ آج عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ انجمن اسلامیہ منہاج نگر بن شنکری کی جانب سے ہم تمام ذمہ داران اور یہاں کے تمام مصلیان کرام اور یہاں کے تمام اہلیان محلہ کی جانب سے ہم اس وقف امینڈمنٹ بل کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، اور ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر جتنی بھی تنظیمیں ہیں ملک کی، ہم ان اکابرین کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا حق ہے، دستوری حق ہے، یہ ہماری قوم کی ملت کے پسماندہ لوگوں کا حق ہے، اس کے لیے اکابرین جو بھی ہمیں ہدایات دیں گے یا قوم سے ملت سے جو بھی قربانیاں مانگیں گے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار رہیں گے۔ میں ملک کی حکومت سے اور حکمرانوں سے اور پارلیمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس ظالمانہ بل کی آپ بھی مخالفت کریں، یہ بھی آپ لوگوں کا انسانی اور اخلاقی حق ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس بل کی آپ تائید نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب میرے قوم کے جتنے بھی میرے بھائی بہن جتنے بھی چھوٹے بڑے ہیں ان کو سبھی میں عید کی مبارکبادی دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا سوال کرے عیدگاہ کے بارے میں؟ عیدگاہ یہ جو چند باتیں جو اٹھی تھی وہ جو ہے بے بنیادی باتیں تھی، اور وہ جنہوں نے بات کی تھی ان سے اور یہ عیدگاہ سے اور ہماری قوم سے ان کا کوئی دور دور تک تعلقات نہیں ہے، اور ان کے باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بے بنیاد تھی، سراسر جھوٹ تھا۔ ماشاءاللہ آپ تو دیکھے ہوں گے آج نماز کا جو مجمع جمع تھا، جو عیدگاہ میں مجمع جمع تھا، تقریباً 40,000 کے قریب مجمع جمع تھا۔ سبھی نے دعائیں دے کر گئے، سبھی نے دعائیں دی، اور ان دعائیں کے نتیجہ آئندہ چل کر اور تھوڑا کام کریں گے انشاءاللہ، عیدگاہ کی اور ترقی کریں گے، اور ایک 10-20 ہزار آدمی اندر آ جائے ایسا محنت پڑیں گے انشاءاللہ، اس کی کام کو انجام دیں گے۔ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ جی یہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہا ہے چند منافقوں کو یہ پسند نہیں ہے، چند منافقوں کو، میں زیادہ تر نہیں بولتا، چند منافقوں کو پسند نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتے تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، جو کام اچھا ہوتا ہے اس کام کی تائید کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں بھی جو بھی کام ہوتا ہے ہم بھی جو ہے وہ آدمی ہمیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ نہیں دیکھتے، جو کام ہو رہا ہے وہ کام اچھا ہے تو ان کے کاندھے سے کاندھا لگا کر، ان کے قدم سے قدم ملا کر ہم ساتھ میں چلتے ہیں، اور دین کا اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، جتنے بھی ہماری قوم ہے، وہ قوم کا کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہماری سانس میں سانس جب تک رہتی ہے ہمارے جسم میں، تب تک ہم دین کی خدمت کرتے رہیں گے، قوم کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ایسے پنڈے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ان کا کوئی اعتبار نہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں۔ پوری عوام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عید میری طرف سے پوری ہماری کمیٹی کی طرف سے عید مبارک ہمیں دیتے ہیں انشاءاللہ۔ عیدگاہ کے بارے میں ہمیں قریباً سے ہمارا بچپنا ہے سے گزر گا عیدگاہ سے، جو پوری عوام کو معلوم ہے یہ عیدگاہ کے اندر ایک زمانہ ہمارے عمر صاحب آس پاس کے علاقے کے اندر ہر چیز امپرومنٹ کرے رہے تک، اس کے بعد یہاں ہر جانور پھرلے کو گھرلے کو ہر چیز سے چرلے کو رہتا تھا۔ کوئی عبادت کے ٹائم آتے تھے، چند آدمی آتے تھے، پوری عوام کو معلوم ہی ہے، میں جو بھی بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں، گواہ ہے اللہ ہے۔
इसके बाद जो है हमारी कमेटी 30 पर 6 मस्जिदों के बाद पूरे एक को हमारे मेरे भाई को मेरे दोस्त को पूरे आवाम चुन को तुम्हें ही सदर बनना बोल को तय करने के बाद अल्लाह ताला उनको ऐसी हिदायत दिया तो मैं कोई नहीं बोल सकता। रात दिन इसके अंदर ख़दम में ख़दम पूरी कमेटी को ले को अब तक भी ऐसा है, रात दिन और ये ईद के ख़दम में ख़दम चल रही उन्होंने इम्प्रूवमेंट के बारे में जैसा कैसा इम्प्रूव हो रहा है। हज़ारों आदमियाँ इसके बारे में खुश हो रही, आवाज़ उठा रही। चंद आदमियाँ का तो बहुत बड़ी नहीं है, ये 4-5 मुनासिफा है, 3-4-5 जने के अंदर है। वो आवाज़ नहीं रही बात है। उसके अंदर जो है कौम के अंदर ईदगाह के अंदर उनको नहीं देखने सक रहा, हौसला शुरू होगा। क्यों बोले तो ज़ाती दुश्मनी की तो कुछ भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूर दूर हमारा सदर साहब बोले दूर दूर नहीं, सद्या दूर दूर की उनको औकातिश नहीं है। यहाँ के मुंतज़मीन के इंतज़ामात को और यहाँ के हमारे नौजवान वॉलंटियर्स जो खिदमत गुज़ार हमारे नौजवान भाई हैं, जिस दिलो जान से ये लोग यहाँ पर खिदमत करते हैं, काम करते हैं। मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इस ईदगाह में तरक्की को देखता हूँ और यहाँ की तरक्यात को देखकर मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा चलकर ये ईदगाह शहर बेंगलोर के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े ईदगाहों में इसका इंशाअल्लाह शुमार होगा। मैं इसके लिए अपील करना चाहूँगा, जो भी रुकावटें इसमें डाल रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अल्लाह उसके रसूल के लिए आप लोग इससे जुड़कर काम करें और आपकी ज़ात से अल्लाह के किसी भी घर का या किसी भी दीनी इदारे का कोई नुकसान ना हो। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम हमारे दीनी इदारों के मामलात सोशल मीडिया की जीनत बनाएं और दूसरे जो बातिल ताकतें हैं उनके सामने हम अपनी कमज़ोरी पेश करें। ये बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है। मैं गुजारिश करूँगा कि इससे एहतराज़ करें और कामयाबी और तरक्की में आप भी इसके हिस्सेदार बने। अस्सलामु अलैकुम, मैं नयाज़म मशरफ हूँ, मुंतज़मा कमेटी का एक मेंबर सेक्रेटरी हूँ। मैं आप तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया गुजारते हुए आप तमाम लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए ईदगाह की तरक्की के बारे में 2 बात बताऊँगा। कम से कम 4 साल से ईदगाह का काम शुरू हुआ, बाखदम 30 पर 6 मस्जिद वाले साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। कोई एक आदमी या 2 आदमी का नहीं है, लेकिन एक आदमी को अमीर चुनना पड़ता है, वो हमारा अमीर है नयाज पाशा साहब, और साथ में 5 एक सेक्रेटरी, एक ट्रेजर वगैरह जी, क्योंकि हर आदमी को कोई भी आकर मुलाकात करना हो तो एक इदारे का एक आदमी होना पड़ता है। इस तरह से उनको चुन लिया गया। अल्लाह के फजल करम से अगर आप लोगों की तायद रही इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम ईदगाह का होगा, बहुत खूबसूरत ईदगाह होगा। बेंगलुरु साउथ का यानी बेंगलुरु में बहुत खूबसूरत ईदगाह बनेगा। मैं आप तमाम जो भी हजरात बेजिम्मेदार हजरात इसमें दखल दे रहे हैं, बराए मेहरबानी इसमें दखल मत दें। अगर आपको कोई बुरी बात लगी, कोई बुरा लगा, कोई काम में गड़बड़ रहा, आप डायरेक्ट आकर बात कर सकते हैं, बातचीत मिलजुल कर बात करके मसला हल कर सकते हैं। ईद मुबारक। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमें 1 महीने के बाद रोज़ा रखने के बाद हमारी ईद का मौका मिला, बहुत खुशी की बात है। इसकी बात से करते हैं हमें यह ईद की नमाज गुजारे हमें। और गए बार और ये बार ये ईदगाह में मजमा कैसा था? माशाल्लाह ये साल 30 पर 40,000 तक शायद आते रहेंगे, मुझे तो ख्याल नहीं, बहुत पूरा जाम होगा तब पूरा यहाँ पूरा 40,000 तो शायद रहेंगे, अभी ज़्यादा रहेंगे पता नहीं। आप कब से पढ़ रहे हैं इधर? मैं 10-12 साल से पढ़ रहा हूँ यहाँ, 1 साल से मैं तो मुकामी हूँ यहाँ का। वो उस टाइप पे कितने लोग? इसमें तो बहुत छोड़ा था, बहुत ही क्या भी नहीं था इधर, कुछ भी नहीं था यहाँ। अब 3-4 साल से तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेवल देखो कितना अच्छा है यहाँ फालिया पत्थर के बंडे थे। अब यही 3 साल से हम देखो तो पत्थर के बंडे चलेंगे। अब इंशाल्लाह और साल देखो और भी अच्छा लाभ है इंशाल्लाह। उसमें मैं था 5,000 3,000 ऐसा 2,000 ऐसा आते थे, अब 40,000 तक है शायद। कौन है आप यहाँ के सदस्य? यहाँ के साथ जो नया डॉक्टर नजर नया सामद है।
माशाल्लाह बहुत है, उन्होंने दिन रात मेहनत करते हैं। हमें बोल सकते होता है मगर रात को सब बाग उधर बैठ को देखते रहती, पत्थर फोड़ते रहती, कैसा देखते हैं उन लोग दिन 1 साल से 3 साल से आप काम कर रही हूँ। वैसा करना तो आज बहुत मुश्किल है, आज के ज़माने में तो बहुत ही मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा, मैं बहुत पहले से बचपन से यहाँ हूँ और मतलब देखे तो एक हिसाब से पहले बहुत वाक़ा था, जैसे कि नमाज़ पढ़ने या फिर किसी चीज़ का एक लेवल नहीं था, कोई दिक्कत थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे कि अब हैंड ओवर हुआ है जो हमारे अमीर साहब से, क्या न्याज़ पाशा साहब, अहमद न्याज़ पाशा साहब से, जो कि अभी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन अता करी। और मजमा माशाल्लाह इतना मजमा पहले से हिसाब से तो बहुत आता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। पिछले साल कैसा था और ये साल कैसा है? पिछले साल का मजमा माशाल्लाह से इतना एक ये नहीं था कंफर्टेबल के हिसाब से, और बाकी अब देखें सब मेले के हिसाब से उनके अहकामात के हिसाब से उनको एक मैट बिछा को, उनकी खातिरदारी कर को, पानी तक की चीज़ का सहूलत दे को माशाल्लाह बहुत से आगे भी और उम्मीद रख रही कि और अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बिरादरान इस्लाम को मेरे तरफ से ईद की ढेर सारी मुबारकबादियाँ हैं सबसे पहले, और अल्लाह आपको दीन और दुनिया में दोनों में भी कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के 5 साल पहले मैं मुख्तसर सा 1-2 मिनट में आपको मुख्तसर सा तशरीह करके बता देता हूँ। आज से 5 साल पहले ये पूरा बंजर इलाक़ा था, जिसमें सिर्फ मुख्तसर सा इलाक़ा सिर्फ नमाजियों के लिए मुतय्यन था, जिसमें 3 से 4 हज़ार का मजमा नमाज़ पढ़ता था। आज तमाम मसाजिद की कमेटी लगभग 35 मसाजिद महल्ले मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने मिलकर एक सदर न्याज़ पाशा साहब को सदारत सौंपी है। जब से उनको सौंपा है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ का जो बंजर इलाक़ा था, जो पथरेला और पहाड़ी इलाक़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से आज अपनी जान से लगातार मेहनत से, और जैसे तमाम मसाजिद वालों ने सोचा था उसी लगन उसी मेहनत से काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज 4,000 क्रॉस करते हुए 40,000 का मजमा आज नमाज़ पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये किसकी बदौलत है? ये तमाम मसाजिद वालों की बदौलत है, जिन्होंने भरोसा करके एक सदारत सौंपी, सदर न्याज़ पाशा साहब के को सदारत सौंपी। उन्हीं की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 4,000 से 40,000 तक का मजमा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह चेंजेस तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है। हमें कम से कम में 50 साल से यहाँ नमाज़ पढ़ रही सा। ये पूरा जंगल के जैसा, पूरा पहाड़ी के जैसा पहाड़ी इलाका था ये। कम से कम यहाँ थोड़ा 2,500 या 3,000 के करीब नमाज़ पढ़ रहे थे। 2,500 या 3,000 आदमी, इतने ही नमाज़ पढ़ने की जगह थी यहाँ पर। उसके बाद 30-35 साल तक ऐसे ही था, 4,000 5,000 या 6,000 जरी जगह पाक कर लेके सामने बैठ के नमाज़ पढ़ते थे। बाद में जब से हमारे सदर साहब न्याज़ साहब है ना, उनके हैंड ओवर आया ये पूरे मस्जिद, उनके पूरे 35 मस्जिद के पूरे आदमी मिल के इनको ये बनाए सदर बनाने के बाद उनके हैंड ओवर आने के बाद ये पूरा उनकी वजह से पूरा ये पाक करके पूरा पहाड़ पाक करके या पूरा साफ़ करके कम से कम में ये अब फ़िलहाल अब 35-40 हज़ार आदमी बैठ के नमाज़ पढ़ते। ऐसा तो ऐसे चिल्लर पार्टियाँ ये रोड पर आने जाने वाले आए रहे दुनिया का ये भक्ति यहाँ हमें शुरू से हमें देख रही सो वो हमना असलियत हमना मालूम है, कौन क्या कैसा क्यों करके।